डॉक्टर मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्य एक श्रद्धाशील नाम। तांको कहा जाए प्रेम एवं प्रणयर कवि। वास्तविक यह तांकर शेष बा श्रेष्ठ परिचय नुहे। यह व्यतीत मध्य से थिले मानवतावादर पूजारी, से थिले मानव देवतार पूजारी। से मानव देवता को वंदना करिया पई निश्चित भाव में तांको कवितारे आशान्वित आह्वान जणाइछंती। मानसिंह कवि सबुज गोष्ठीर समसामयिक थिले मध्य से केबे माटीर मोह, माटीर माया एवं माटीर बासना को परित्याग करि नाहंती। केउ एक स्वप्न लोक को उड़ी जाई नाहंती एवं स्वप्न रे विभोर हेई नाहंती, किंतु तांको कविता माटीरू आकाश जाए परिव्याप्त। तांको कविता एई धूली धूसरित पृथ्वीर कथा ही कही थाए। आमे कहूथिले तांको कवितारे मानवता बोध मध्य उकुटी उठिछि खूब भयंकर भावरे एवं देवपूजा कवितारे से मानवतार वंदना करबाकू जाई सुंदर भावरे कहिछंती। एबे काठ पथर न पूजी आस पूज जीवंत देवता, जा आखिरु लुह जीव बही कहीदेले पदे मधु कथा। देवभोग निरर्णरे दिय देव सेवा हेउ मानवरे, देवतार दर्शन लभ मानवर प्रति घरे घरे। से पूजारे मुख भगवान बांगमय तुरित होइबे, दिय होई प्रतिवेशी नारायणी बाणी शुणाइबे। देवपूजा कवितारे यथार्थरे से मानवत्वर वंदना करिछंती। प्रकृतिर चारु चित्रशाला पारिकुदगढ़र नंदला नामक ग्राम में जन्मग्रहण करथिले एही कवि 1905 मसीह एवं तिरोधान हुए 1973 मसीह। चिलिकार अनुच नील उर्मी एवं पार्श्वरे महोदधि बंगोपसागर, स्थाने स्थाने सुउच्च बालिस्तूप काव्य जननी नंदला को निश्चित भाव में अपरूपा करी गढ़ी तोली। माटी मनीषर कथाकार, माटी मनीषर रूपकार यथार्थरे डॉक्टर मायाधर मानसिंह निश्चित भाव में जीवनर शैशवरू से असहायतार चरम शिकार होती एवं अंगे लिभेइछंती चरम दुर्दशा को, दुख को। से बेले बेले दुख ही तांको कवितार अंतस्वर पलटि जाइए। गांधीजी आदर्श अनुप्राणित यही कवि से कहूथिले सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। निश्चित भाव में मानवतार वंदना करुवा यही कवि जेते बेले दुर्दशाग्रस्त मनीष को देखती तांको आखिरु आपे आपे स्वतः लुह झरी जाए। दुख कष्ट सहुथिबा एवं पीड़ित निर्यातित होउथिबा साधारण मनीष प्रति कवि कलमरू झरी आसी बिंदु बिंदु लहू, बिंदु बिंदु लुह एवं रूप पाई कालजयी कविता। तांको कविता मुकदेवता एवं तांको कविता नमस्कार, जोंठी काष्ठपाषाण निर्मित देवता नुहे। से वंदना करिसेंती माटीर, से वंदना करिसेंती मनीषर, से वंदना करिसेंती मनीष को भगवान रूपरे एवं कहिसेंती नमस्कार करे मुहि चिर मानवरे, सहस्र बाधारे ठेली उठिछि जे क्रमे धीरे धीरे। अज्ञात से जोध्रु नर नारी, अश्रु रक्त अस्थि देई पुरुषे पुरुषे। नेले जहूँ एके एके अश्रांत संग्रामे, ए पार्थिव जीवनर विषदांत काढ़ी। मानसिंह प्रेम कविता गुड़िक ओडिया साहित्य सरोवरर विकच शतदल स्वरूप। तांको प्रेम कवितारे मिलनर जो मिलनानंद एक शुभद मुहूर्त, आउर मध्य तांको प्रेम कवितारे विरहर अश्रु विषाद भावना मध्य भरी रही। तांको प्रेम कविता गुड़िकरे से भोगवाद को प्रशय दे नाहंती, से प्रशय देइछंती त्याग को, से प्रशय देइछंती तितिक्षा को एवं विरहानरे दग्ध हेबाकू। एइथि पई तो ओडिया साहित्य रे तांको धूप हेमशस्य परी कविता देदीप्यमान। से कहती मिलन रे हुए तो प्रेमर परिसमाप्ति हो पारे, किंतु विरहरे प्रेमर परिसर व्यापक हुए, औज्ज्वल्यता वृद्धि पाए एवं यह जाज्वल्यमान शाश्वत होता है। आउ सेथिपाई से तांको प्रणयी कवितारे सुंदर भाव में प्रेमर निराजना करिसेंती एवं कहिसेंती सबु भियाणरू पिरती भियाण जटिल, बिलपी बसिले बुधिबार लोक नथाए। कठिन आहुरी बांधिबा लुह आखिर, जेते पोछुथिबो सेतिकी गो बुकु बथाए। यथार्थरे वास्तव प्रीति प्रकृत प्रीतिर आरंभ अछि, यार अंतिम नहीं, यार शेष नहीं। एथिरे सबुबेले स्वर्गीय परिप्रकाश एवं स्वर्गीय आनंद उपलब्धि करि हुए। ओडिया साहित्यर श्रेष्ठ प्रेम कविता धूप एवं यही धूप कवितारे एक सुंदर पद से कहिछंती एई सहकार तले सेदिन प्रियार कर कंकण भिड़ीथिला मोर गले। चांदिनी राति उठिथिला माती मलय परस पाई, वन पक्षी धीरे कोमल मधुरे जाउथिला किबा गाई। चित्रा ओ छाया रचिथिले माया चित्र ए तरु तले, प्रणयिनी मोर प्रणय विभोर भिड़ीथिला मोर गले। एई सहकार तले
ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର କର କଙ୍କଣ ଭିଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ। ମାନସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ, ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରେମର ନାୟିକା କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଅପ୍ସରା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଧୂଳି ଧରଣୀର ମଣିଷ, ଏଇ ମାଟିର ନାରୀ, ଏଇ ମାଟିର ଚପଳା ଛନ୍ଦା ନାୟିକା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୟିନୀ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ପରମ ପୂଜାରିଣୀ ସେ ନାୟିକା ଧୂପ କବିତାର ନାୟିକା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ହେମଶସ୍ୟର ପତି ସୁହାଗିନୀ ପ୍ରଣୟିନୀ ଏବଂ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୋଇପାରନ୍ତି ଇରାନ କିଶୋରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଣୟର କାବ୍ୟ ଧୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିରୁ ଭୂମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଅନନ୍ତ ନୀଳିମାକୁ ଏବଂ ଜାତିସ୍ମରର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଣୟିନୀ ଗୋ ଶୁଣିବ ଯେବେ, ପ୍ରଣୟିତବ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଆସିବ ଥରେ ମଚିତା ପାଶେ, ଦେବଗୋ ତାରେ ଦେହର ଛାଇ, ପାରିବ ଯଦି ଭସ୍ମ ପରେ, ପଦ୍ମପାଦ ଚାଳିବ ଥରେ, ଜୀବନ ପୁଣି ଲଭିବି ସଖୀ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମରଣ ପୁରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆବିଳ ପଙ୍କିଳ ପଥରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଫଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଣୟର କବି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏହାର ଗୌରବ ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବବାହ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ମାଟିବାଣୀ କବିତା ଏବଂ କୋଣାର୍କ କବିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତୀତର ଗୁଣଗାନ କରି ଝୁରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତୀତର ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଝୁରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟୋଲ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରୀ, ମନ୍ଦାକିନୀ ସମ ନଦୀ ଶିବ ସମ ଗିରି, କାନନେ କେଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଭାର ବହର, ଥାଉ ତୋର କହ କିମ୍ପା ଏତେ ହତଶିରି। ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଛବି ପରି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇସାରିଛି। ଜାତୀୟତାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଣୟର କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଣାର୍କର ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖରେ ବାହୁନି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଣାର୍କ କବିତାରେ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ କୋଣାର୍କ ବିଗତ ଯୌବନା, ହେ କୋଣାର୍କ ବିଗତ ଯୌବନା, ମୌନ ଦୁଃଖେ ସୈକତ ଶୟନା, ତୋର ଏହି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହେ ଅଦ୍ୟାପି ଗୋ ବିମୁଗ୍ଧ ନୟନେ, ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱ କରୁଣାରେ ଅଶ୍ରୁ ତେଜି ତୋ ଦୁଃଖ ଶୟନେ, ଜଗତର ଶିଳ୍ପୀ କବି ରୂପରାଗ ଦେଖି ତୋହଠାରେ, ଆଶ୍ଲେଷ ଇଚ୍ଛଇ ତୋର ବୃଦ୍ଧ ଦେହେ ଶୋଭା ପିପାସାରେ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଚୁମ୍ବିବାକୁ ନିରବଧି କରଇ ଭାବନା, ତୋହରେ ଗୋ ଗତ ଯୌବନା, ତୋହରେ ଗୋ ଗତ ଯୌବନା। କବି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍କଳର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କବି ପ୍ରାଣ ହାହାକାର କରି ଉଠିଛି। ତାଙ୍କ କବିତା କୋଣାର୍କ, ବାରବାଟୀ, ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦନା, କମଳାୟନ, ମା, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାଧବ ଝିଅ, ଏହି କବିତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମନେ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜନସମକ୍ଷରେ ତୁଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ଅଧପତିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେହ ଦେହଳିର ପରମ ପୂଜାରୀ, ରୂପର ପରମ ପୂଜାରୀ କବି ମାନସିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମର ନିରାଜନା କରୁଥିଲେ, ରୂପ ଦେବତାର ନିରାଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରୂପସୀ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନା, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ୱର ଅନୁରଣିତ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ, ବିଭୁ ବନ୍ଦନାରେ, ବିଭୁ ବୋଧରେ। ତେଣୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରୂପର କାରାଗାର, ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଦେହର କାରାଗାର। ତାଙ୍କ ମନପଞ୍ଜୁରୀର ଶୋକପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ସନ୍ଧାନ କରିଛି ଜୀବନର ଅସାରତା, ଜୀବନର ଅବାସ୍ତବ ଗତି, ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ କରିଛି ତାଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ। ସେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପାର୍ଥିବ ମୋହ ସୁଖ ଲୋଭରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରାଜନା କରିବେ। ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ସଖା, ସହୋଦର, ଏ ପାର୍ଥିବ ଭୋଗ, ମୋହ, ଲୋଭ, ୟା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା, ୟା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଳାହଳ ବିଷ। ଏଠାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସନେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି କବିତା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଦିବାଲୋକେ ଜନସଂଘେ ସଂସାର ଗହଳେ, ତମେ ଆସି ମୋତେ କେବେ ନ ପକାବ ଧରା, କହିବେ ପାଗଳ ମୋତେ ହସିବେ ସକଳେ, ଗୋପନେ ଭେଟିବା ଆମ ପ୍ରଣୟ ପସରା।
ପାଗଳ ଜନତାର ବାହାରେ ପାଗଳ ଜନତାର କୋଳାହଳ ଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ବିଭୁ ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ କବିତା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣୟରେ ମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ଗୁପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଚାହେଁ ମୁହିଁ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ, ଦିବାଲୋକେ ତବ ସଙ୍ଗ ବିଭୀଷିକାମୟ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ସନେଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ସେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଣୟକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହୋଇ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରଣୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକ, ସାର୍ବାଳିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ କରିନିଏ। ଆଜି ତାର ସନ୍ଧାନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ସୁଖ, ତାର ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏହି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ କବିତାରେ। ଠିକ୍ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଭିରେ ଥିବା ବାସ୍ନାୟିତ କସ୍ତୁରୀକୁ ଜାଣି ନ ପାରି ଅରଣ୍ୟ ସାରା, ଜୀବନ ସାରା ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲୁଥାଏ, ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କସ୍ତୁରୀ ସନ୍ଧାନ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ସେ କସ୍ତୁରୀ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭ୍ରମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧ ଲୋଭେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବାଟ ଅବାଟରେ, ଆଜି ଅନୁଭବେ ଅଛି ମହାର୍ଘ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ। ମୋର ନିଜ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ ବୃତ ରହସ୍ୟରେ, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଥିଲି ଜାଗନ୍ଧ ମାଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ମନର ଅପ୍ରାପ୍ତି ଭାବନା ଅପସାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଚିର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଏବଂ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଣୟରେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ସେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ଗୁଣୀ କବି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଣୟର କବି। ଯଥାର୍ଥରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାପୁ ତର୍ପଣ କବିତା ଏବଂ ମାଟିବାଣୀ କବିତାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ କରୁଣ ରସସିକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ମାଟିବାଣୀ କବିତା ସଂକଳନର ସେହି ଗୋପପ୍ରୟାଣ କବିତା କବି ମାନସିଂହଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ସେ ଏହି କବିତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା ମର୍ମରେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ମହାବୀର ମହାପ୍ରୟାଣ ରଚିଲା ଆଜି, ତାମହା ଜାତିର ଗର୍ବ ଗଲା ଯେ ଭାଜି, ଅନିକିନି ତାର ସ୍ତମ୍ଭିତେ ଅଛି ରହି, ପ୍ରତି କରେ କରେ ପତାକା ଯାଇଛି ନଇଁ। ପ୍ରତି ହିଆ ଘେରି ଘୋଟିଛି ଅନ୍ଧକାର, ହୃଦୟ କେବଳ ତାହାରି ନାମ ଉଚ୍ଚାର, ଘରେ ଘରେ ଉଠେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ବାଜି, ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଥାମଣି ଭୂତଳେ ଖସିଲା ଆଜି। ଠିକ୍ ଏହି ମର୍ମରେ ବାପୁ ତର୍ପଣ କବିତାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭାବୁକ କବି, ପ୍ରେମିକ କବି ଏବଂ ମାନବତା ବୋଧର କବି ମାନସିଂ। ମସ୍ତକେ ମୋର ନିତ୍ୟ ପଢ଼ୁହେ ବାପୁଜୀ ତୁମର ଚରଣ ଧୂଳି, ଧନ୍ୟ ହେବ ଏ କ୍ଳୀନ ଅଙ୍ଗ ପୁଣ୍ୟ ଯିବ ମୋ ପରାଣ ପୁରୀ, ଦେହ ଖାଲି ଯାର ସତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କରୁଣ ମୈତ୍ରୀ ସାଧନା ବହେ, ତାର ପଦରେଣୁ କେବଳ ପଥର ହୀନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନୁହେଁ ତ ନୁହେଁ। ପାରିକୁଦଗଡ଼ ନନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଡରହାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହିତ ଅଧ୍ୟାପନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ଏହି ମହାନ ତପସ୍ୱୀ, ଏହି ମହାନ କବି, ଏହି ମହାନ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ରୂପକାରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଘଟିଥିଲା 1973 ମସିହାରେ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ମାନସିଂ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ତାଙ୍କ କୃତିରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ।